decision to close the educational institution during COVID-19. Whatever you have said, it will be your claim when it will be discussed with the evidences. Well, so I think all of you have understood that what is claim and how to make a claim. Well, look, they have already said this one backed up with evidences. Just focus on the red marks one that supports the idea. In your papers, you will need to make some sort of claim and use evidence to support it, and your ability to do this well will separate your papers from others' papers. So not only this one, when you will write down any assignment or any research paper or any report, your evidence will create or differentiate your writing from the others' writing. So evidences are very important. For that reason, I have said when I will talk about the argumentative writing, I will definitely give you some suggestions, because it's quite difficult to make evidences immediately if you do not know the topic properly. Yes, for the instant argument, it's okay, but for the written one, it will be difficult for you. Okay, now let's see what is the claim. We have already discussed how to make an argument. An argument will be made by a claim. So in your viva, or like in the theory course, in the when I will ask you to write down something in the theory part, I can ask you how to make an argument, what is a claim. These types of theoretical questions can become. So what is a claim? First of all, a thesis in an argument is the claim you make about an issue. The topic sentence or the thesis of your argument is a claim. When it will be the main idea of your writing, or when it will be the about the issue. So for example, Mom, I really need a new cell phone. This is a common claim for you. I really need a new cell phone. I really need a new bike. I really need a new laptop. All these are claims, right? If you have ever said these or something like it, you have made a claim. Making a claim is just a fancy way of saying that you are stating your main point. মানে কি বলছে যে তুমি যা কিছু ক্লেম করবে এটার মানে কি তোমার মেইন পয়েন্টটা তুমি বলছো, that is the claim. In a formal paper, you might say something like, it is necessary for me to obtain a new cell phone. Look, the difference between formal and informal writing. Mom, I really need a new cell phone. It looks like the verbal communication. It's very informal. But look at this one, this sentence or this statement. It is necessary for me to obtain a new cell phone. It looks more formal. Claims are not just opinions. Claims are not just only opinions. A claim tells what you think is true about a topic based on your knowledge and your research. Look, in the previous slide, we have talked about the evidences. So claim is like claim ki topic sentence হিসেবে ইউজ হবে? Sorry? Claim কি হচ্ছে topic sentence এর মতো হবে? Yes, of course. They have already mentioned that claim is your thesis statement. Thesis statement and topic sentence, both of them are same. It's the synonymous word. Of course, your claim will be your topic sentence. But it should be discussed with the evidences, your research paper. I mean, whatever you are claiming, whatever you are stating is true. Why the opponent party, will they believe you? Why will they believe you? When you are saying that, well, educational institutions should be opened, it should be open. Why? You are the nation of you are the backbone of our nation. So if you are affected, then what will happen to Bangladesh? And you can say like all the institutions, they are open. Why not educational institution? Look, we and you, both of them are not same. You our nation, so the government cannot take any risk. So all these are the opponent's claim, and your claim is no, it should be open. So you have to give the evidence, and not only the evidence, there are so many things we will discuss one by one. Well, then the counterclaim. Counterclaim is the opponent claim. Counterclaim is the opponent claim. When you will say this one, definitely, as it is an argument, there will be the opponent party and they will oppose this. যেটা মানে as usual আমরা সবসময় টিভি খুললেই দেখতে পাই, তোমরা যখন টক শো গুলো দেখো or whatever, like political, non-political, recent issues,
একজন যেটা বলবে সেটার অপোনেন্ট একটা পার্টি চলে আসবে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য কাউন্টার ক্লেম। সো ইফ আই আস্ক ইউ ইন ইউর ভাইবা অর লাইক in the the theoretical part of your writing that what's counter claim, of course it is the opponent's claim. It is the opponent's claim that is called the counter claim. So your mom is your opponent party. When you will ask this one, definitely she will say no you don't. As usual তোমরা যখন যাও নরমালি ফ্যামিলি থেকে প্রথমে বলা হয় কেন কি দরকার, শুধু শুধু তো প্রয়োজন নেই, যেটা আছে সেটা নিয়ে চালাও, নর্মাল। Well, that is the very informal one. And what is the formal one? She might say like, your current situation does not require a new cell phone, which is a little bit formal. Counterclaims are also provable and supportable by reasons and evidences. They can also give some reasons and evidences, not just because I said so. For you and also for the counterclaim, they cannot say like, you and your opponent party, they cannot say like, okay, I said so, for that reason you don't need. But তোমরা কি করো যখন চাও কেন দরকার দরকার, you have to explain this one, what is the reason, what is the evidences. How can you refute your mom? How can you refute your father? You cannot say like, আমার লাগবে এজন্য লাগবে. No, this is not the, you cannot convince them if you say like this. So when you are planning an argument, you need to know what the counterclaim might be so that you can make sure that you disprove it with your reasons and evidences. সবসময় মনে রাখবে, দেখো শুধু কিন্তু তোমাদের ফর্মাল রাইটিং শেখাচ্ছি না, বাসা থেকে কিভাবে কিছু আদায় করতে হয় সেটাও কিন্তু শিখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তুমি যখন কোনো কিছু চাইবে তোমার কিন্তু মাথায় থাকবে যে আমার প্যারেন্টস বা আমার ফ্যামিলি মেম্বার্স তারা এই এই দিকগুলো নিয়ে অপোজ করতে পারে, তাহলে আগে ওইটা যুক্তি খণ্ডন করা তোমাকে শিখে ফেলতে হবে। তুমি কি কি রিজন দেখাবে, তুমি কি কি এভিডেন্স দেখাবে যে ওরা যখনই এটা অপোজ করবে আমি এই যুক্তিটা দেখাতে পারি। তো সো এটাই বলছে যে তোমার রাইটিং এর ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে আগে বুঝতে হবে যে কাউন্টার ক্লেম হিসেবে কি আসতে পারে। দ্য কমন কোয়েশ্চেন ফ্রম মাই স্টুডেন্টস is, for the debate it's okay, there will be the opponent, but for the writing, ma'am, who is my opponent? He or she is invisible, but you have to treat like you have an opponent. লেখায় কিন্তু তুমি তোমার অপোনেন্টকে দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু তুমি জানো তোমার একজন অপোনেন্ট আছে যাকে তোমাকে ডিসপ্রুভ করতে হবে। ওকে, just 1 minute, I have an important phone call, just give me 1 minute. Okay, sorry. Well, so that is the counterclaim. So we have started with the argumentative paragraph where we have learned what is an argument, how to make an argument, then what is claim and what is counterclaim. Okay, is this clear? এখনো পর্যন্ত যতটুকু ডিসকাস করা হয়েছে, is this clear to you? Yes, ma'am. Okay. Now the next point, এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে ভাইবাতে যে স্টুডেন্টরা ঠিকমতো আনসার দিতে পারে না, এই জন্য আমি বারবার এগুলো জিজ্ঞাসা করছি। The reasons. At first, দেখো এটা কিন্তু chronological. তুমি প্রথমে claim করলে which is your topic sentence. After that, there will be a counter claim. In your writing, you need not to explain that one, but you have to remember that these types of counter claims can become. But when you will speak, as I have told you, there will be debate. Whenever from group A, one will make a claim, from group B, another one will make a counter claim. Then your reason. What is the reason of your claim? That is very important. After your mom's counter claim, she will probably ask, why is that you think you need a new cell phone? Then it's time for the reason you have prepared well in advance because you know exactly what she will ask. My cell phone does not have internet access. It can be one reason. A reason tells why. A reason makes someone care and tells about the
tells the importance of the claim and the argument. Because I said so does not work, and just because does not work. Until you are a parent in an argument, your my cell phone does not have internet access would need to be beefed up a little. My current cell phone does not provide internet access, which is necessary for me to complete all my homework. So look, this is your claim. First of all, my current situation requires me to obtain a new cell phone because uh, my current cell phone does not provide internet access, which is necessary for me to complete my all homework. So your claim will be elaborated, your claim will be discussed, your claim will be packed with the reasons. How many reasons you can give? At least 3 reasons. At least 3 reasons. But if you have time, you can give more than 3 reasons. So this is provable because your phone is so old and it barely has texting. তোমার ফোনটা লাইক ইটস নট দ্য স্মার্টফোন, ওইটা দিয়ে কোনো কাজই করা যায় না, টেক্সট করা এন্ড ফোন কল রিসিভ করা ছাড়া। So it's my current situation is very important, which requires actually the new cell phone as it doesn't have any kind of internet access. So this is your reason. After giving the reason, that is the another point which is the important one, that is the evidence. Evidence is the scientific data that supports the claim. The data needs to be appropriate and sufficient to support the claim. So what is the evidence? When you have said the reason, you need to give the evidences. How many types of evidences you can use? There are 3 types of evidences: statistical information based on research, information based on personal experience, or common sense information that compares similar things. Well, I will explain every single thing. First of all, if I talk about the statistical information, for that claim and that reason that you need a new cell phone as you don't have the internet connection with your current phone, what can be the evidence or statistical evidence for this reason? Give me the statistical evidence for this reason. Suppose you need a new cell phone, or like you need a laptop. What can be your evidence? কি এভিডেন্স দিতে পারো? এটাই যদি তুমি ক্লেম করো, এভিডেন্স হিসেবে কি দিতে পারো? অনলাইন ক্লাসের জন্য। হ্যাঁ, স্ট্যাটিস্টিক্যাল এভিডেন্স মানে কি? অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ার্ডে লেখার জন্য। Is this a statistical evidence? ম্যাম, বর্তমান দুনিয়ায় মানে স্মার্টফোনে কিভাবে মানে ছেলেমেয়েরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছে সেই স্ট্যাটিস্টিক্সটা দিতে পারি। could be নেট ইন্টারনেট স্ট্যাটিস্টিক্যাল এভিডেন্স মানে কি? পরিসংখ্যান বেসড, এর নিউমেরিক্যাল একটা ডেটা থাকবে। এখন তুমি এটা করতে পারো যে তোমার ধরো তোমরা 30 জন স্টুডেন্ট, সেখানে 25 জন বা 20 জন হচ্ছে গিয়ে স্মার্টফোন ইউজ করছে আর 10 জন ইউজ করছে না। সো তাদের একটা রেশিও তুমি দিতে পারো যে এদের সিজিপি অনেক বেটার আসছে, বা এরা অ্যাটেন্ডেন্সে আরো ভালো মার্কস পাচ্ছে, বা অ্যাসাইনমেন্টে আরো ভালো মার্কস পাচ্ছে, কিন্তু আমরা এই 10 জন তুলনামূলক আমরা পাচ্ছি না। আমাদের ক্লাস পারফরমেন্স অনেক ভালো, ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স ভালো, কিন্তু আমরা অ্যাসাইনমেন্টে ভালো পাচ্ছি না। That's it. That will be the statistical evidence. টার্মগুলো বুঝতে হবে। Statistical, you know what's the meaning of statistical, but when you go to give the evidences, you have become confused. There will be the numerical data, research-based and numerical data. That is called the statistical evidences. Well, another one is from the common sense. Well, common sense মানে কি? নর্মালি যে জিনিসটার জন্য তোমার স্ট্যাটিস্টিক্স বা রিসার্চ লাগবে না, তুমি তোমার এভরিডে এক্সপেরিয়েন্স থেকেই তুমি এটা বলতে পারো। ফর এক্সাম্পল, ইফ আই টক অ্যাবাউট দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন, প্রত্যেকটা জায়গায় অনলাইন ক্লাস হচ্ছে, সো অফ কোর্স দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইউ নিড নট টু গিভ দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল এভিডেন্সেস। এটা যদি 1 বছর বা 1.5 বছর আগে হতো, তখন তোমার এটা প্রয়োজন, মানে প্রয়োজন মানে ওটা তো দিতে হবে, ওটা এক ধরনের এভিডেন্স। আরেক ধরনের কমন সেন্স থেকে কি, এখন তো সবাই জানে যে প্রত্যেকটা মানে স্কুল থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সবকিছু অনলাইনে হচ্ছে, সো ডেফিনেটলি উইদাউট
I mean, a smartphone, it's quite, I mean, it's impossible for you to attend the class. Well, another one was compared to similar thing. For example, if I talk about the most common argumentative topic before few years, the the power plant, the coal-based power plant. Can you remember this one? তোমরা হয়তো তখন স্কুলে পড়তা। ওই যে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটা নিয়ে সুন্দরবনের ওখানে যেটা করার কথা। জি ম্যাম। ওটা বিশাল একটা আর্গুমেন্টেটিভ টপিক ছিল। জি ম্যাম। ইভেন নাও এখনো পর্যন্ত ওটা নিয়ে কথা হচ্ছে। আচ্ছা, এখন এইটা যদি ধরো এইটাই টপিক, হ্যাঁ, এইটাই তোমার কোয়েশ্চেন, এটা কি বন্ধ করা উচিত বা এটা কন্টিনিউ করা উচিত কিনা। এখন সাপোজ তোমার ক্লেম হচ্ছে যে এটা ডেফিনেটলি বন্ধ করা উচিত, দ্যাট ইজ ইয়োর ক্লেম। হোয়াট উইল বি ইয়োর রিজন? অফকোর্স ইটস হার্মফুল ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট। Yes, it's harmful for the nature, it's harmful for the human, মানে মানুষ থেকে শুরু করে জীবজন্তু সবকিছুর জন্য এটা হার্মফুল। আচ্ছা, কাউন্টার ক্লেম হিসেবে কি হতে পারে বলতো? এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, তাই না? আমাদের বিদ্যুতের ঘাটতি কিন্তু অনেক বেশি মানে কভার করবে, ঘাটতিটা কভার করবে। আচ্ছা, তারপরে কি কয়লা ভিত্তিক কিন্তু অনেক কম দাম, মানে চিপেস্ট ওয়ান, যতগুলা বিদ্যুতের উৎপাদনের ইয়ে আছে কয়লা ভিত্তিকটা কিন্তু অনেক চিপ। সো এই তিনটা কিন্তু কাউন্টার ক্লেমের রিজন হিসেবে আসতে পারে, যে এই এই কারণের জন্য আমরা চাচ্ছি, অপোনেন্ট পার্টি চাচ্ছে যে না এইটাই হোক। আবার ওই প্লেসটা হয়তো বা তারা কেন বেছে নিয়েছে, কারণ ওই দিকটা অনেক রিমোট এরিয়া, ওখানে একেবারেই বিদ্যুৎ সরবরাহ খুবই কম, এজন্য। বা ওই দিকটা হচ্ছে তোমার পোর্ট এরিয়া আছে, ওখানে আবার এখন পদ্মা সেতু হচ্ছে, সো যোগাযোগ ব্যবস্থা বাড়বে, সো বিদ্যুতের অনেক চাহিদা বাড়বে। সো তুমি দেখো কাউন্ট, এখন এই পয়েন্টগুলো শুনে তোমার কাছে মনে হচ্ছে না যে না না আসলেই তো হওয়াটা তো প্রয়োজন। সো কখনো ডিবেটের সময় এটা চিন্তা করবে না যে আমার পয়েন্টটা মানে একেবারেই আমার আসলে মানে তেমন কিছু নাই। অবশ্যই না, তুমি যদি যুক্তি দিয়ে দেখাতে পারো একটা অনেক সিলি একটা বিষয়ও কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট হতে পারে। কমন সেন্স, আমাদের কমন সেন্স বলে অবশ্যই এটা উচিত না হওয়া, আর হলেও অন্তত ওখানে না, সুন্দরবনের আশেপাশে না, অন্য কোথাও। কিন্তু দেখো কাউন্টার ক্লেম গুলো কিন্তু খুব স্ট্রং। আচ্ছা, এখন কম্পেয়ার টু সিমিলার থিংস এ কি বলা যেতে পারে? আমাদের আশেপাশে যতগুলো উন্নত দেশ আছে তারা কিন্তু কোল বেসড পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রোডাকশন কিন্তু বন্ধ করে দিচ্ছে। তাহলে তারা তো আমাদের থেকে যথেষ্ট উন্নত। এটা যদি এতই উপকারী হবে, এত চিপেস্ট হবে, কর্মসংস্থান বাড়াবে, তোমার কি বলে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াবে, তাহলে তারা কেন অফ করছে? দ্যাট ইজ দ্য কম্পেয়ার টু সিমিলার থিং। আবার এখন যদি আমরা ইউনিভার্সিটি বা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন ওপেনের কথা বলি, what will be your evidences? Just you can give the evidence from the European country, you can give the evidence from the neighbor country. What are they doing? If they have opened the educational institution, you can say look at those countries, they are in a very dangerous situation more than us, but they have opened their universities, they have opened their educational institution, then why don't we? তারা তো ওপেন করে দিচ্ছে, তাহলে আমরা কেন করব না? আবার তুমি যখন মনে করবে না এটা ওপেন করা উচিত না, তখন তুমি তাদের এটাও উদাহরণ দিতে পারো যে তাদের দেশের কন্ডিশন আর আমাদের দেশের কন্ডিশনটা এক না। ইংল্যান্ডে যে পরিমাণে মানে হেলথ সাপোর্টটা ওরা যে পরিমাণে পায়, ওদের মেডিকেল সাপোর্টটা যে পরিমাণে পায়, আমাদের ইউনিভার্সিটি খুলে দেওয়ার সাথে সাথে যদি ফল করে, আল্লাহ না করুক, ওই সাপোর্টটা কিন্তু তোমরা জীবনে কোনোদিন পাবে না। দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? কি ঘটবে? আর এখন যে করোনা ভাইরাসটা, ইটস ভেরি ভেরি স্ট্রং, এন্ড আই ডোন্ট নো হ্যাভ ইউ সিন দিস ওয়ান অর নট, যে গতকালকে যে একজন এসপি মারা গেলেন জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি 36 BCS এর, তার কিন্তু প্রবলেমটা ছিল পোস্ট করোনা। সো লুক, যে তুমি শুধু করোনা হলো তুমি সুস্থ হয়ে গেলে, ইটস নট দ্যাট ওয়ান। আফটার দ্য ডিজিজ তোমাকে কিন্তু আরো অনেক বেশি ফাইট করতে হবে, ফাইট ব্যাক করতে হবে। সো স্পেশালি নট ফর ইউ বাট ইয়েস অলসো ফর ইউ অলসো। আর আমাদের ইউনিভার্সিটি যেটা হয় যে ঢাকার কিন্তু প্রচুর বাইরের স্টুডেন্ট যখন আসবে, অফকোর্স দে উইল লিভ ইন হল। On that time, if they have affected, who will take care of them? Okay, maybe you are strong, the young people, they are not affected that much, maybe you have recovered. If anything happen, তুমি বাসায় বসে ঘুরতে যাও, সেটা দায়ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের না, কিন্তু তুমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যদি এফেক্টেড হও, সেটা দায়ভার অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়, কারণ তারা প্রপার সেফটি মেনটেন করতে পারেনি। আর
তোমাদেরগুলো তো যথেষ্ট মানে স্টুডেন্ট কম বা একটা মেনটেন করা যায়, আমাদেরগুলো তো এত হিউজ, ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট এন্ড দে আর ভেরি রিবেলিয়াস ক্যারেক্টার। এরকম হলে তারা সবসময় প্রোটেস্ট করে, খুবই মানে সবসময় প্রোটেস্ট করে যে কোনো কিছু নিয়ে। এই জন্যই কিন্তু এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন গুলো খোলার সাহস পাচ্ছিল না, যে যদি কোনো প্রবলেম হয় তখন কি হবে। আচ্ছা, এটা তোমাদের বোঝানোর জন্য কিন্তু আমি বলছি, আমি এটার ফরে এগেস্টে কিছুই না, খুলে দিলে আলহামদুলিল্লাহ, না খুলে যেভাবে চলছে সেভাবে। এটা আবার ভেবো না যে আমি কোনো কিছু বলছি, সেরকম কোনো কিছু না, জাস্ট তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য যে কাউন্টার ক্লেমটা কতটা স্ট্রং হতে পারে, আর তিনটা এভিডেন্স তুমি যখন দিবে তুমি কোন ধরনের এভিডেন্স দিতে পারো। নাও কাম টু দ্য another slide which will talk about when writing a persuasive paragraph you should list at least 3 reasons in your support, যেটা অলরেডি আমরা বলেছি যে at least 3টা রিজন থাকতে হবে। 3টা রিজনের সাথে তুমি এভিডেন্স গুলো দিবে, প্রত্যেকটা রিজনের একটা একটা করে এভিডেন্স দিবে। টাইপস তুমি 2 টাইপস দিতে পারো, 1 টাইপস দিতে পারো, 3 টাইপস দিতে পারো, it will depend on you, it will depend on the time, it will depend on the topic. They have given a simple example of a topic sentence: all handgun sales should be prohibited because violent crime would decrease and the social environment would improve. Look, this is the main topic, this is your claim, but you, as the topic sentence, you are not only claiming, you are also giving the reasons. All handgun sales should be prohibited, like নিউজিল্যান্ডের ওই ঘটনার পরে তো ওরা ওটা নিষেধ করে দিয়েছে, অনেক মানে অনেক কিছু মেনটেন করে তোমাকে কিন্তু কিনতে হয় অস্ত্র। আগে ওটা ওদের এত বেশি স্ট্রিক্ট ছিল না, তুমি চাইলেই কিনতে পারতে, এখন কিন্তু এটা পারো না। Because violent crime would decrease and the social environment would improve. They have given the 2 reasons. Okay, এখন কি বুঝতে পারছো কিভাবে টপিক সেন্টেন্স লিখতে হবে আর্গুমেন্টেটিভ প্যারাগ্রাফে উইথ দ্য রিজন? Can you understand this one? Yes, ma'am. সবাই কি বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. ডিবেট হবে কিন্তু না, অবশ্যই বলবে। হ্যাঁ বলো, প্রবলেম আছে কোনো? নো প্রবলেম। ওয়েল, Ma'am, নাও দ্য pencil দিয়ে কোথায় দাগ দেবো? হ্যাঁ পেন্সিল দিয়ে ও টপিক সেন্টেন্সটা, এই যে ধরো এই সেন্টেন্সটা তোমার টপিক সেন্টেন্স না, এটার নিচে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে দিবে পুরোটা। লুক, আমরা যখন বলেছিলাম যে তোমাকে আগে পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে থ্রু ইয়োর ব্রেইনস্টর্মিং, হাউ মেনি পয়েন্টস ইউ ওয়ান্ট টু ডিসকাস। লুক, দে হ্যাভ পয়েন্টেড আউট 2 পয়েন্ট, but decrease of violent crime and improvement of social environment. They have pointed out 2 points in one sentence. I have said one sentence, not one line. You can use compound, you can use complex, so it totally depends on you. Now the refutation, it's the most important part for the debate. What's the refutation? Refutation means you will disprove the counterclaim. You will disprove the counterclaim. In this section, the writer must attack and refute the opponent's main argument. Sorry, অপোনেন্টের যে মেইন আর্গুমেন্ট থাকবে সেটা তুমি কিভাবে ডিসপ্রুভ করতে পারো, সেটাকে তুমি কিভাবে অ্যাটাক করতে পারো। There are 3 main methods to refute the main argument. First of all, demonstrate that the opponent argument is wrong because it is based on incorrect or misleading information. First of all, if they have given any kind of incorrect or misleading information, on that time you can say the opponent argument is wrong because it is giving you the wrong information. First of all. Second, the opponent argument is partially right. For example, if I talk about the current topic, if I talk about the coal-based power plant, you can agree with them. Yes, partially you are right, but I think in this situation, it's about 1 year that educational institutions are closed, and there are so many, especially in the villages, you know, the child marriage rate has been increased. So মানে গ্রামে বিশেষ করে যারা থাকে স্কুলে কিন্তু অনেক 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 স্টুডেন্ট আছে যে যাদেরকে আর পাঠানোই হবে না হয়তো স্কুলে, স্পেশালি প্রাইমারি লেভেলে। সো এইগুলো তখন তুমি কিন্তু বলতে পারো যে হ্যাঁ আপনাদের যুক্তিটা ঠিক আছে, কিন্তু এই যুক্তিগুলোও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে যখনই তোমার মানে প্রাইমারি এডুকেশনটা পাবে না, আমাদের এডুকেশন রেটটা কিন্তু ইন টোটাল রেটটা কিন্তু কমে যাবে।
Well, the third one is agree that your opponent argument is valid, but show that your points are support are more convincing. For example, if I talk about the coal-based power plant, you can say, yes, you are totally right. The opponent's claim and the reasons are totally right. It will give you extra power. It will give you extra employment opportunities. It will give you the cheapest rate. However, is power more important than life? তুমি বেঁচে না থাকলে তুমি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে কি করবে? আগে তো তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। এখন তোমার আয়ু যদি ওখানে বসবাস করে 5 বছর কমে যায়, তাহলে তুমি মানে আলটিমেট তুমি ওই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে কি করবে? তোমার এনভায়রনমেন্ট যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তুমি এই উন্নতি দিয়ে তুমি কি করবে? So that's called that how can you refute using these 3 types of methods. So at first your claim, then your reason, then your evidences, then refutation, then the closing one. So is this clear? How can you organize your writing? Yes, ma'am. Okay. Then it's very good. You don't have any problem with the argumentative one. তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে কিন্তু নেক্সট ক্লাসে আরেকটু ডিসকাস করেই কিন্তু আমরা চলে যাব। টপিকটা আগেই দিয়ে দিব আর গ্রুপ লিস্টটা আমাকে পাঠিয়ে দিবে বাঁধন, ওদের সাথে কথা বলে ওরা যে গ্রুপ লিস্ট আমাকে দেয় সেটা আমাকে আগে থেকে পাঠিয়ে দিবে, তাহলে আমি ওই গ্রুপ অনুযায়ী টপিকগুলো দিয়ে দিতে পারবো। আচ্ছা, আর্গুমেন্টেটিভ এখন ডিসকাস করেছি, কোনো সমস্যা মনে হচ্ছে না, বাট ট্রাস্ট মি, when I will ask you to write it down, it will be problematic for you. So for the next class, for the next theory class, not for the lab class, for the next theory class you have an assignment. Okay, assignment মানে কিন্তু যে লিখে জমা দেওয়া ব্যাপারটা তা না, তুমি ওইটা সম্পর্কে একটু লিখলে অবশ্য তোমাদের সুবিধা হবে, একটু হলেও তোমাদের ক্লিয়ার হবে, লিখতে গেলে সমস্যাগুলো বের হবে। আচ্ছা, গ্রুপ করে দিলে বেটার হতো, তাহলে সবাইকে লিখতে হতো না। গ্রুপ লিস্টটা যদি পাঠিয়ে দিতে পারতে তাহলে বেটার হতো, যে গ্রুপ লিডার যে থাকবে সবার সাথে ডিসকাস করবে, কিন্তু গ্রুপে একজন করে করে জাস্ট জমা দিবে অ্যাসাইনমেন্টটা। Well, so this is, I mean, the topic will be the current one, like about the educational institution. এই যে ওপেন করছে, এটা তুমি এগ্রি করছো কি ডিসএগ্রি করছো? Is this the right decision to reopen the universities? এটা হয়তো বা ফেব্রুয়ারি না হলো মার্চের মধ্যে আশা করা যাচ্ছে ওপেন করে দিবে, যতদূর জানি। ফেব্রুয়ারিতেও দিতে পারে, তো মনে হয় মার্চের দিকে ওপেন করবে। সো এটা কি তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে যে এটা কি কারেক্ট ডিসিশন, যে এতদিন বন্ধ রেখে এখন যে ওপেন করছে and after 1 month there will be Ramadan, so will it be the correct decision? Though closing the institutions, it's not the correct decision of course, but it will depend on you, তুমি যেভাবে লিখতে চাও। এটা তুমি বলতে পারো যে হ্যাঁ এটা রাইট ডিসিশন, বলতে পারো যে না এটা রং ডিসিশন, আর একটু বেশি দিন ওয়েট করা উচিত ছিল, বা ভ্যাকসিনটা দেওয়ার পরে খোলাটা উচিত ছিল, হোয়াটএভার, ইট উইল টোটালি ডিপেন্ড অন ইউ। সো টপিকটা কি বুঝতে পেরেছো? ম্যাম হুম, ম্যাম মনে করেন আমাদের যে এই টপিকের যে মূল রিজন সেটা হচ্ছে যে কোভিড-19 নিয়ে, কিন্তু আমরা যদি এরকম কোনো রিজন দেখাই যে ম্যাম আমরা হচ্ছে অনলাইন ক্লাসের মাঝখানে ছিলাম একটা সেমিস্টারের, তো অনলাইন এই সেমিস্টারটা শেষ হইতো তারপরে খুললে ভালো হইতো, এই টাইপের রিজনও দেখানো যাবে? হ্যাঁ ডেফিনেটলি, মানে কিন্তু এটার মানে এটার সাথে তোমাকে ওটা কানেক্ট করে বলতে হবে যে ধরো এই যে তোমাদের ক্লাস চলছে তাই না, অলরেডি আমরা 2 উইকস ক্লাস করেছি, এখন ধরো সাপোজ নেক্সট উইক থেকে যদি ওপেন করে দেয় একই জিনিস তুমি জাস্ট অফলাইনে করবে, এটা অনলাইনে করতে এটা অফলাইনে করবে, আলটিমেট বলতে গেলে কিন্তু তোমার প্যান্ডামিক নিয়ে বলতেই হবে। তুমি কেন অফলাইনে করতে চাচ্ছ না এখন? তুমি কেন চাচ্ছ যে ঠিক আছে আমি করব কিন্তু আরো কিছুদিন পরে? সেখানে তোমার মেইন, যদি তুমি না বলো তোমার মেইন ফোকাসটা কিন্তু তোমার ইয়েতে ভ্যাকসিনে যাওয়া উচিত, তোমার মেইন ফোকাসটা কিন্তু এনভায়রনমেন্টে যাওয়া উচিত, যে ওখানে কিন্তু তোমার মানে ইটস নট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, ইটস পাবলিক ইউনিভার্সিটি। তোমরা কিন্তু জনগণের টাকায় পড়াশোনা করো, নিজেদের টাকায় পড়াশোনা করো না। ওখানে যাওয়া মানে কিন্তু তোমাদেরকে হলে থাকতে হবে, মোস্ট অফ ইউ। আমি যতটুকু দেখেছি বেশিরভাগ তোমরা রাজশাহীর বাইরের অনেকেই আছে, 70 বা 60% আছে যারা রাজশাহীর বাইরে। এখন হলে থাকাটা তোমাদের জন্য কতটা সিকিউর, এবং তার থেকে বড় কথা হচ্ছে যে ওখানে সেফটিটা মেনটেন করা হবে কিনা। যেমন আমাদের হলগুলোতে ছেলেদের হলের কথা তো বাদই দিলাম, মেয়েদের হলে এক এক রুমে 7 জন করে থাকে, হ্যাঁ,
তো how will they maintain the safety? Is this possible? কিভাবে সম্ভব? পরীক্ষা তুমি এক একটা ইয়ার ধরে নিয়ে নিতে পারো, তখন হয়তো অল্প কিছু স্টুডেন্ট, হল খোলা হচ্ছে শুধু ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট, হয়তো দেখা যাবে পার রুমে 2 জন করে স্টুডেন্ট থাকে নরমালি ফাইনাল ইয়ারে। কিন্তু যখন ক্লাস তুমি দিবে, তো এই যুক্তিগুলো তোমাকে দেখাতে হবে, কিন্তু তোমার মেইন কনসার্নটা কিন্তু তোমার অবশ্যই প্যান্ডামিক থাকবে। তুমি অনলাইনে করছো, হঠাৎ করে অফলাইন, এটা একটু হ্যাফাজার্ড হয়ে যাবে, দিস ইজ নট আ গুড রিজন। এটার সাথে তুমি যদি এটা কানেক্ট করে দেখাতে পারো, ডেফিনেটলি ইউ ক্যান গিভ দ্য রিজন। যে আমি এখন মাঝখানে আমি গেলাম, যাওয়ার পরে যদি সামহাও আমি এফেক্টেড হই, কারণ আমি বাসায় কিন্তু একরকম আছি, এই কয়েকটা মানুষের সাথেই আমি থাকছি। ম্যাম ফুড চেইনের চেঞ্জ আসতে পারে। হ্যাঁ বলো। ম্যাম ফুড চেইনের চেঞ্জ আসতে পারে ম্যাম, খাদ্যাভ্যাসের যেমন বাসায় হ্যাঁ ডেফিনেটলি অবশ্যই চেঞ্জ আসবে। তুমি বাসায় যেভাবে হেলদি একটা ফুড খাচ্ছ, ওটা তো ওখানে গেলে সম্ভবই না, কোনোভাবেই সম্ভব না। তো তুমি কিভাবে এটা তুমি ওখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা ম্যাম, একটা বছর বাসায় থেকে তারপরে আবার আরেকটা জায়গায় যে অ্যাডজাস্ট হওয়া ব্যাপার। আবার লাইক ওই যে সেই প্রথম গিয়েছিল যে প্রবলেম গুলো, সেটা আবার ওগুলো আবার হবে। জি ম্যাম, কমন অসুখের মধ্যে ম্যাম যেটা জন্ডিস, টাইফয়েড, তারপরে জ্বর, আর এখন তো ঠান্ডার সময় তো আরো অসুবিধা। আবার রাজশাহীতে তো যেই গরম, ওই টাইমে তো আরো মানে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। স্পেশালি তোমার মানে কি বলে ওটাকে, সেফটি তো একটা বিষয়, ইমিউনিটি একটা বিষয়, আরেকটা হচ্ছে তোমার যে হলে যে পরিমাণে নোংরা, মানে খুবই নোংরা, তো হল তো আসলে খুব নোংরা থাকে। তোমার রুম বলো, তুমি ওয়াশরুম বলো, তুমি মানে এভরিথিং, খাওয়ার সবকিছু মিলিয়ে কোয়াইট ডিফিকাল্ট। মানে ধরো যে এই ধরনের সিচুয়েশন না হলে, তুমি যখন ফার্স্ট সেমিস্টারে হলে এসছো, তুমি কিন্তু জানো যে আমার থাকতে সমস্যা হবে, আমার খাইতে প্রবলেম হবে, আমার পড়তে সমস্যা হবে, কিন্তু তুমি মারা যেতে পারো এই ধরনের কিছু তোমার মাথায় কিন্তু আসবে না। কিন্তু এখন তুমি যাচ্ছ যে এগুলো তো নর্মাল প্রবলেম, এগুলো তো হয় বাসার বাইরে যে কোনো জায়গায় যে অ্যাডজাস্ট করতে, কিন্তু তোমার বন্ধুর দ্বারাও তুমি এফেক্টেড হতে পারো। এক একজন এক এক জায়গা থেকে আসবে, তুমি জানো না কে কোন ভাইরাস নিয়ে আসছে। ওই যে বললাম না যে তুমি বাসায় হয়তো প্রতিদিন বাইরে যাচ্ছ, সেটার দায়ভার তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের না, কিন্তু তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পরে যদি তুমি এফেক্টেড হও, সেটার দায়ভার কিন্তু তোমার বিশ্ববিদ্যালয়। এই জন্যই শুধুমাত্র এত দেরি করছিল, কিন্তু সবাই তো আসলে বিরক্ত হয়ে গেছে এতদিনও। তো আসলে এটাও তো কোনো সলিউশন না, শুধু বাসায় বসে থাকা। মানে এটা আসলে খুবই একটা মানে কনফিউজিং একটা ব্যাপার। এটা কাউকেই কিছু বলার নাই, কোন ডিসিশনটা যে রাইট এটা কেউ কিছুই বুঝতে পারছে না, যে আসলে কোন ডিসিশনটা রাইট হবে। আর ওই যে বললাম না যে তুমি বাইরের কান্ট্রির কথা যদি বলো, ওদের যেই মানে মেডিকেল সাপোর্ট, ওটা তো আমাদের না। এখন তুমি যদি হঠাৎ করে অসুস্থ হও, তোমার কি মনে হয় যে তুমি রাজশাহী বলো, ঢাকা বলো, যেখানেই বলো, ওই সাপোর্টটা তুমি পাবে? তোমাকে সবার আগে নিয়ে যাওয়া হবে যে মেডিকেলে, তোমাদের ইউনিভার্সিটির মেডিকেল, ওখানে কি আছে? কিছু আছে? কোনোটাতে কিছু নাই। আমাদেরটা তো কিছু নেই। সো আই মিন অনেক ব্যাপার থাকে এখানে। বিষয়টা হচ্ছে যে সবাই রাইট, আবার কেউই আসলে ঠিকমতো ডিসিশন নিতে পারছে না। ওকে, এখন তোমাদের রোলটা আমি কল করব, তারপরে একটু ডেসক্রিপটিভটা নিয়ে আলোচনা করব। ম্যাম অ্যাসাইনমেন্টটা কি নেক্সট বার জমা দিতে হবে নাকি? হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাসে, নেক্সট ওয়েডনেসডে। তার আগে আমাকে গ্রুপটা পাঠাবে, তাহলে সবার করতে হবে না। ম্যাম অ্যাসাইনমেন্টের বিষয়টা আরেকবার বলবেন, আমার নেট ছিল না, আমি বুঝতে পারিনি। অ্যাসাইনমেন্টে হচ্ছে এই যে ওপেন করে দিচ্ছে মার্চে বা ফেব্রুয়ারিতে, যখনই দিক না কেন, সেটা ওপেন করাটা রাইট ডিসিশন হচ্ছে কিনা। আমি এটা তোমাদেরকে লিখে ফর্মালি ওটা ইমেইল করে দিব, ওটার প্রবলেম নাই। টপিকটা আমি ইমেইল করে দিব। ওকে, জাস্ট গিভ মি। ম্যাম আপনার ক্লাসের সাইটগুলো ম্যাম আমাদের দিয়ে দিলে ভালো হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা দিয়ে দিব, ডোন্ট ওয়ারি, আই উইল গিভ ইউ দ্য স্লাইড। ওকে, 1 মিনিট একটু ওয়েট করো।
Sorry, it was in another room. Okay, roll number 01. Yes, Roll ma'am. number 01. Yes, ma'am. Okay. 02, Yes, ma'am. 3, Yes, ma'am. 4, Yes, ma'am. 5, 05, 6, Yes, madam. 7, oh acha 7 to 9, 08, 08, 9, Yes, ma'am. 10, Yes, ma'am. 11, Yes, ma'am. 12, Yes, ma'am. 13, Yes, ma'am. 14, Yes, ma'am. 15, Yes, ma'am. Ma'am, 16, 08. Yes, ma'am. 16, 16. okay, 17, Yes, ma'am. 18, Yes, ma'am. 19, Yes, ma'am. 20, Yes, ma'am. 21, Yes, ma'am. 22, Yes, ma'am. 23, Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, 24, Yes, ma'am. 25, Yes, ma'am. 26, Yes, ma'am. 27, 27, 28, 29, 29, absent, 30, roll number 30, absent, 12 from 18 series, Yes, roll ম্যাম number 12, 30 ক্লাসে আছে। Yes, ma'am. Ma'am, 08 ও আছে 19. হ্যাঁ 08 দিয়েছি, Ma'am, 30 19 আছো? হ্যাঁ হ্যাঁ 30 আছো ম্যাম ওর প্রেজেন্ট? মাইকে একটা প্রবলেম আছে কিন্তু ও আছে মোর পার্টিসিপেন্ট মনে হয় দেখাচ্ছে। মাইকে প্রবলেম ম্যাডাম, দেখাচ্ছে মাইক অন করা কিন্তু কথা আসতেছে না। ম্যাম 30 আছে ম্যাম। Present, 08 from ওকে আমি তোমার অ্যাটেন্ডেন্স পেয়েছি। 18 সিরিজের 08, Yes, ma'am. ওকে Ma'am, 12, 18 series. দিয়েছি তোমারটা। Ma'am, 19 series. 19 তো দিয়েছি। ম্যাম Ma'am. একটু অ্যাবসেন্ট গুলো বলেন ম্যাম। 27, 29 আর 05, 05, 27, 29 ঠিক আছে ম্যাম। আসলে Ma'am, I have a question, ma'am. ইয়েস প্লিজ। ম্যাডাম শোনা যাচ্ছে? কেটে কেটে যাচ্ছে কথা। Ma'am, questionটা হচ্ছে একজন কথা বলো, যার প্রশ্ন আছে সে কথা বলো। অ্যাটেন্ডেন্স সবার দেয়া হয়ে গেছে, অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে কোনো কথা বলতে হবে না। হ্যাঁ বলো কোশ্চেন। কোশ্চেনটা হচ্ছে ক্লাইম আর কাউন্টার ক্লাইম, এই দুইটা তো ম্যাম বিষয়টা বুঝছি, আচ্ছা কিন্তু মানে এটা ক্লাইম না ক্লেম, হ্যাঁ সরি ক্লাইম ম্যাম, না ক্লেম আর কাউন্টার ক্লেম এই দুইটা লিখবো কিভাবে? মানে একটা প্যারার মধ্যে আমি তো দেখলাম স্লাইডে হচ্ছে লাল রং কালো রং, মানে কালার আর কি ইয়ে করা, কিন্তু আমরা লিখার সময় কিভাবে কোটেশনের মধ্যে লিখবো না হচ্ছে? নো নো देयर উইল বি নো কোটেশন। স্লাইডে দেওয়া তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য, ওটা তো তোমার ফুল লেখা না, ওটা তোমাকে এক একটা পার্ট বোঝানোর জন্য দেওয়া। ফার্স্ট অফ অল देयर উইল বি নো কোটেশন। সেকেন্ড থিং, কাউন্টার ক্লেম, তুমি যখন ভার্বালি কোনো আর্গুমেন্ট করবে, তোমার কাছে তুমি অপোনেন্ট কিন্তু তোমার ভিজিবল, তাই না? এখন আমি বললাম যে না ইউনিভার্সিটি খুলে দেওয়া উচিত, তুমি বলছো না ম্যাম খুলে দেওয়া উচিত। আমি বললাম কেন উচিত না? তুমি বললাম ম্যাম আমাদের হলে থাকতে হয়, আপনারা তো বাসায় থাকেন, আপনাদের ব্যাপারটা আলাদা, আমাদের হলে থাকতে হয়, অনেকের সাথে থাকতে হয়। তুমি আমার কাউন্টার ক্লেম। কিন্তু তুমি যখন লিখছো, তোমার যে কাউন্টার ক্লেম থাকবে সে কিন্তু ভিজিবল না। তোমাকে ইমাজিন করে নিতে হবে যে কাউন্টার ক্লেমের এই রিজন, এই এভিডেন্স আসতে পারে, আমাকে রিপিউট করতে হবে। একটা প্যারাই তো লিখতে হবে।
ডেফিনেটলি একটা প্যারাগ্রাফ মানেই একটা কতগুলো ওয়ার্ড ওয়ার্ড লিমিটেশন। আচ্ছা, এটা একটা হচ্ছে তোমাদের মেইন পরীক্ষায় যেটা হয়, হ্যাঁ, এই যে বললাম না যে টেস্টের কিন্তু অনেক ভুল আছে। যেমন বাইরের কান্ট্রিতে তুমি যখন যাবে দেখবে কি ওখানে বেশিরভাগ সময় বেশিরভাগ ওয়ার্ড লিমিটেশন দিয়ে দিতে হয়। তুমি যখন আইএলটিএস পরীক্ষা দিবে দেখবে 150 ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে। এখন আমি তোমার কাছে শুনলাম, ধরো what is claim, what is counterclaim, write an argumentative paragraph on the topic, like do you think reopening the educational institution is the right decision? আমি তোমাকে ওয়ার্ড লিমিটেশন দিয়ে দিলাম না, হ্যাঁ, তখন তুমি লিখতে পারো claim is the statement which has been discussed with evidences. Counterclaim is the opponent's claim or opponent's statement. এবার এটাতে তুমি বললে yes, I think reopening the educational institution is the right decision. আমার লেখা শেষ ম্যাম। এখানে আমি কিন্তু তোমাকে কিছুই বলতে পারি because I have not given you any word limitation. আমার একটা পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স বলি, আমাদের স্পেশালি ইন মাস্টার্স বাট সামটাইমস ইন অনার্স অলসো, আমাদের বাইরের কান্ট্রির অনেকেই কিন্তু পড়তে আসে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে। তো আমাদের সাথে একটা মেয়ে ছিল, ও ছিল হচ্ছে তোমার কি বলে ইসরায়েল না কোন ইউনিভার্সিটি থেকে? ইসরায়েলের একটা মেয়ে ছিল। সো ওরা হচ্ছে স্কলারশিপ পেয়েই আসে, মানে ওদেরকে কিছু পরীক্ষা দিয়ে তারপরে আসতে হয়, ডিন অফিস থেকে ওদেরকে করে। তোমার যেমন জাপানিজ ছিল, তারপরে তুরস্কের অনেক থাকে, তারপরে পাকিস্তানি থাকে, তবে তোমার বেশি তুরস্কের অনেকগুলাকে আমরা দেখেছি, আমাদের সিনিয়র ছিল, জাপানিজ দেখেছি, আমাদের সাথে ছিল হচ্ছে ইসরায়েলের। তো ওই মেয়েটা, ওর সিজিপিএ খুবই খারাপ ছিল মাস্টার্সে, কিন্তু ও ওখানে কিন্তু 90%, ওদের তো পার্সেন্টেজ এরকম হিসাবে, আমাদের যেমন সিজিপিএ ওদের ওরকম না, ওদের পার্সেন্টেজটা উল্লেখ করে দেয়। ও 90% কিন্তু ওর অনার্সে ও পেয়েছে। এখানে এসে ওর পার্সেন্টেজ হয়ে গেছে মানে 2 পয়েন্ট সামথিং ছিল ওর সিজিপিএ, আমি তো অত বেশি আমার খেয়াল নেই, অনেকদিন আগের কথা। তো 2 পয়েন্ট সামথিং মানে কি তোমার ইটস বিলো মেবি 45%, I don't know the exact one, whatever, 45 or like 50%। এইটা কেন বিলো হলো? এখন এসে আমি জিনিসটা চিন্তা করি যে on that time we were very confused. She is the brilliant student and she can talk very well, her English was excellent, and as you know that when you were students your speaking is not that much fluent, but she was so fluent, very attentive, very like responsive student. Then why, I mean, she gets very poor mark? ওই যে আমরা কিন্তু ছোটবেলা থেকে জানি যে 5 মার্কের প্রশ্ন মানে আমাকে 2 পেজ লিখতে হবে, 2 পেজ মানে 1 পেজ এ পাতা ও পাতা, হ্যাঁ, 10 মার্কের প্রশ্ন মানে আমাকে 4 পেজ লিখতে হবে। ওদের কিন্তু ওই কালচারটা নাই, কারণ আমাদের প্রশ্নে ওয়ার্ড লিমিটেশন দেওয়া থাকে না, ও ওই যে এক কথায় উত্তরের মতো লিখতো, এই জন্য ও কম মার্কস পেত। কিন্তু টেস্টিং এ কিন্তু তোমাকে অবশ্যই ওয়ার্ড লিমিটেশনটা দিয়ে দিতে হবে। আনফরচুনেটলি ইন বাংলাদেশ কনটেক্সট উই ডু নট ইউজ দ্যাট ওয়ান। আমাদের একটা ওয়ার্কশপ ছিল, একটা সেমিনার ছিল টেস্টিং এর উপরে, তখন এই জিনিসটা আমরা শিখেছি, তাও যখন আমরা প্রফেশনে ছিলাম তখন। তার মানে আমরা এখনো কিন্তু সেটা ভুল করি। তোমাদের মেইন কোয়েশ্চেনও দেখবা কখনো ওয়ার্ড লিমিটেশন থাকে না, বিকজ ইটস নট ম্যান্ডেটরি, বাট ইউ শুড। এটাই বললাম যে উই হ্যাভ লার্নড হাউ টু টিচ, ইটস নট লাইক yes, the main focus was in English, but how to teach is not only for English, for everything. তুমি কিভাবে কোয়েশ্চেন সেট করবে, কিভাবে তোমার টেস্টগুলো ঠিক হবে, কিভাবে রিলায়েবল হবে, কিভাবে ভ্যালিড হবে, অল দ্য থিওরিজ উই হ্যাভ লার্নড। কিন্তু এই জিনিসগুলো হয় কি এখন আস্তে আস্তে গভর্নমেন্ট থেকেও এটা প্রসেসিং চলছে, যে আইকিউএসি যে ব্যাপারটা বলছি, অনেক কিছু এখন চেঞ্জ হচ্ছে, কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন চেঞ্জ হচ্ছে, এভরিথিং চেঞ্জ হচ্ছে, ব্লুমস ট্যাক্সোনমি আমাদেরকে ফলো করে কোয়েশ্চেন করতে হচ্ছে তোমাদেরকে। তো আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা প্রেফার করি এবং আমি আমার প্রশ্নে দিয়ে দিব, কিন্তু আমি জানি না মডারেটর কমিটি সেটা অ্যালাউ করবে কিনা। এই জন্য ওয়ার্ড লিমিটেশনটা যেটা স্ট্যান্ডার্ড সেটা লিখবে। তারপরেও একটা বিষয় থাকে তোমার সময়, তুমি আসলে মানে কতটুকু সময় পাচ্ছ সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এখন তোমার ধরো একটা 12 মার্কের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তোমার হাতে আছে মাত্র 10 মিনিট, তখন তো তুমি মানে 250 বা 300 ওয়ার্ড লিখতে গেলে তোমার জন্য এটা ডিফিকাল্ট। সো ইট উইল ডিপেন্ড অন দ্য টাইম অলসো। তখন তোমার মেইন ফোকাস থাকবে আমি প্রত্যেকটা পার্ট কমপ্লিট করব, টপিক, সেন্টেন্স, সাপোর্টিং ডিটেইলস, কনক্লুডিং সেন্টেন্স,
I will select only 2 points. I will not select 5 points because I have to complete the whole process. Suppose you think your topic sentence is very good, you have selected 5 points, you have explained that one, but you cannot write down the concluding sentence. So your marks will be out of 8, not out of 10. So এইগুলো হচ্ছে বুদ্ধি, তোমার সময়ের উপর ডিপেন্ড করবে তুমি কতটুকু লিখবে। আর অ্যাসাইনমেন্টের জন্য অবশ্য ইটস নট মোর দ্যান 2 পেজেস। আমি পেজ বলে দেই কারণ হচ্ছে ইট অলসো ডিপেন্ডস অন ইউর হ্যান্ড রাইটিং। যেহেতু যে ছবি তুলে পাঠানো লাগে অনেক বেশি হলে ওটা পড়া আমাদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, কারণ ওটা তো আমি প্রিন্টেড কপিটা আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমি তো দেখছি তোমার স্ক্রিনে দেখছি। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস। এই জন্য আমরা বলি যে যত ছোট করে স্ট্যান্ডার্ড করে লেখা সম্ভব। ইটস নট মোর দ্যান 2 পেজেস। নাও দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ, আমরা কি ম্যাম ওই যে পক্ষে বা বিপক্ষে যে কোনো একটা অংশে লিখবো নাকি? একটা অংশে লিখবে, কিন্তু অপোনেন্টকে রিফিউট করবে। ইয়েস ম্যাম। তুমি পক্ষে হলে বিপক্ষের অপোনেন্টকে রিফিউট করবে। আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস দ্য মেথড। এই জন্য বললাম যে একটা অ্যাসাইনমেন্ট করো, একটু ইজি হবে, দেখবে অনেক প্রবলেম বের হবে। তখন ওইটা নিয়ে মানে কথা বলা যাবে। তখন আমি যখন 5টা কি বলবো দেখবো, ওই 5টাই তোমাদের জন্য কিন্তু এক্সাম্পল হয়ে গেল। মেইন পরীক্ষার সময় তোমার বলতে হবে না আমাদের একটা এক্সাম্পল দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ বলো। ওয়ার্ডে কি লেখা যাবে? আমি মোবাইল কিনতে যাচ্ছি, তো মানে আমার মা তো অবশ্যই আমাকে না বলবে, তো আমি এইভাবে লিখবো, মাই মম সেড দ্যাট, এভাবে কি না ম্যাম? কিভাবে এইটাই বুঝতে পারছি না ম্যাম। আচ্ছা, এটা তুমি বুঝতে পারছো না। লাইক this types of topic is very personal, very informal topic, right? But the topic from which I have discussed for the COVID-19 situation or for the coal-based power plant, this is very formal topic. On that time, you can use the opponent. তুমি তোমার অপোনেন্টকে অপোনেন্ট হিসেবেই লিখতে পারো বা আদার্স হিসেবে লিখতে পারো, কিন্তু তুমি ব্যক্তিগত সেটা বলছি। সেন্টেন্সটা হবে তুমি রিপিট করবে। ফর এক্সাম্পল, as I have told that the opponent's party are agreeing with the production of coal-based power plant. However, is power is more important than life? If it will hamper the environment, it will decrease the the life rate of human from that countries, from that areas. So it will not be very beneficial for them. মানে কোশ্চেন করা যাবে ম্যাম প্যারাগ্রাফের মধ্যে? সরি, কোশ্চেন করা যাবে, কোশ্চেন মার্ক থাকবে এরকম কিছু? You can use the question mark, or you can also use like the statement that power is not more important than life. তারপরে তুমি অপোনেন্ট হিসেবে লিখতে পারো, আবার তুমি লিখতে পারো ওখানে যারা পেপারে দেখবে এগুলো নিয়ে অনেক অনেক লেখালেখি আছে, তখন তুমি ব্যক্তিগত কাউকে সিলেক্ট করে লিখতে পারো, বা একটা পার্টিকে সিলেক্ট করে, পার্টি মানে পলিটিক্যাল পার্টি না, তোমার ওই যে কি বলে এইগুলো, যে পরিবেশ বা পরিবেশ নিয়ে যারা কাজ করে না, এগুলা অনেক পার্টি থাকে, দেখবে যে তখন একটা অপোনেন্ট পার্টি যখন ক্রিয়েট হয়ে যায় তাদেরকে তুমি উল্লেখ করে লিখতে পারো। তারপরে ধরো তুমি এই যে এখন এডুকেশনালটা বলি, ওটা আগের তো, ওটা তোমাদের অত বেশি সুবিধা হবে না। এখানে তোমার অপোনেন্ট পার্টি কারা? ইউজিসি, তাই না? তোমার অপোনেন্ট পার্টিকে তোমার ইউনিভার্সিটি বলো না, সব ইউনিভার্সিটি, তখন ইউনিভার্সিটিস, গভর্নমেন্ট, ইউজিসি, এটাই তোমার অপোনেন্ট। তখন তুমি এভাবে লিখতে পারো। অর লাইক দ্য যে বুদ্ধিজীবীরা যে ডিসিশনটা নিচ্ছে, যারা দ্য ইন্টেলেকচুয়াল ফিগার্স, অর লাইক দ্য এডুকেশনাল মিনিস্ট্রি, অবশ্যই তুমি লিখতে পারো এডুকেশনাল মিনিস্ট্রি নিয়ে, কোনো সমস্যা নাই। কারণ তুমি যখন কলামগুলো পড়বে তখন, আচ্ছা এটা বোঝার জন্য কিন্তু তোমার কলামগুলো পড়া খুব ইম্পর্টেন্ট। এডিটোরিয়াল, সম্পাদকীয়, যারা প্রথম আলো রাখো বা যে পেপারই রাখো না কেন, সম্পাদকীয় যে কলামগুলা থাকে লিখে যেগুলা, ওগুলো পড়বে, দেখবে বুঝতে পারবে যে কিভাবে রিপিউট করে। ম্যাম ওয়ার্ডে লেখা যাবে নাকি? হাতে লিখবে, ওয়ার্ডে লিখবে না। জি ম্যাম। হাতে লিখে ছবি তুলে পিডিএফ করে পাঠিয়ে দিবে। এখন আমাকে গ্রুপ লিস্টটা পাঠাতে হবে।
আমি জাস্ট টপিক দিয়ে দিব, আমাকে গ্রুপ লিস্ট পাঠাবে, প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকে একটা করে জমা দিবে। তাইলে হবে কি আমাদের ক্লাসে ডিসকাস করতে সুবিধা হবে। ওইটা তখন আমি তোমাদেরকে শো করে যে দেখো তোমার এইখানের এই লেখাটা কিন্তু ঠিক হয়নি, কিন্তু ওদের এইখানের এই লেখাটা ঠিক হয়েছে। আর প্লিজ কপি পেস্ট করো না, মানে তোমাকে কপি তো করতেই হবে এভিডেন্সের কারণে, কিন্তু সেই কপিটা যেন তোমার মানে অন্য গ্রুপের সাথে মিল না হয়। তাহলে তোমরাই তোমাদের এক্সাম্পল ক্রিয়েট করবে, মেইন পরীক্ষার সময় তোমাদের কোনো ঝামেলা হবে না, ডিবেটের সময় তোমাদের ঝামেলা হবে না। গ্রুপ আর থেকে আমি কি তো গ্রুপ থেকে একটা করে লিখবে, গ্রুপের যারা থাকবে যে এই 6 জন থাকবে তাদেরকে কাজ দিয়ে দিবে, একজন দায়িত্ব নিবে না। ধরো তুমি প্রথমে তোমরা একসাথে ডিসকাস করে এই যে জুমে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে করতে পারো, বা তোমাদের যে কি গ্রুপ ট্রুপ অনেক কিছু আছে ফেসবুকে, এগুলোতে তোমরা 5 জনের একটা মেসেঞ্জারের গ্রুপ খুলতে পারো। এখন বলো যে আচ্ছা রিজন কি কি, আচ্ছা প্রথমে আগে সিলেক্ট করো আমরা এটার মানে ফরে নাকি এগেইনস্টে। এখন তোমরা 5 জন বা 6 জন মিলে সিলেক্ট করলে হ্যাঁ আমি এটার ফরে, আমরা সবাই ফরে, আচ্ছা ঠিক আছে। এবার 6 জন 6টা রিজন দাও। 6 জন যখন 6টা রিজন দিল, যে গ্রুপ লিডার সে সবাইকে নিয়ে ডিসকাস করো কোনটা হচ্ছে ভ্যালিড, যেটা তুমি এভিডেন্স সুন্দর করে দেখাতে পারবে। ওখান থেকে 3টা বা 4টা তুমি সিলেক্ট করো, অ্যাটলিস্ট 3, তুমি 3টার বেশি দিতে চাইলে দিতে পারো। এখন তুমি 3টা বা 4টা রিজন যখন সিলেক্ট করলে, এবার যে যে রিজনটা দিয়েছে হ্যাঁ তাকেই দায়িত্ব দিয়ে দাও সেটার এভিডেন্স খুঁজে বের করার জন্য। তাহলে তো সবার উপরে প্রেশার আসছে না। এখন যে গ্রুপ লিডার থাকবে, ধরো সাপোজ তুমি 4 জনের এভিডেন্স নিয়েছো, তাহলে আর যে 2 জন আছে তারা রিফিউটেশনের উপর কাজ করবে, আরেকজন আছে যে সেটা পুরোটা তোমার অর্গানাইজ করবে। 1 সপ্তাহ টাইম পাচ্ছ, একদিন করে করে এক একজনকে টাইম দিয়ে দাও। এটা তো মানে বেশি কাজ না। একটা রিজনের তোমার যখন তোমার গ্রুপে একজনের যখন একটা রিজন পড়বে, ওই একটা রিজনের এভিডেন্স বের করা কিন্তু মানে অত কঠিন না, কিন্তু তোমার 4টা রিজনের এভিডেন্স বের করা তোমার জন্য কঠিন। এইভাবে গ্রুপ ওয়াইজ হচ্ছে গিয়ে ভাগ করে নাও, জাস্ট যেদিন জমা দিবে, বুধবারের আগে তো অবশ্যই জমা দিবে, সকালের আগে, মানে মঙ্গলবার রাত্রের মধ্যে জমা দিবে, না হলে রাত্রে মানে কি সন্ধ্যার মধ্যে, আমাকে তো এটা একটু চেক করতে হবে, এটা তো একটু আমাকে সময় দিতে হবে, না হলে আমি পরের দিন ক্লাসে ডিসকাস করবো কিভাবে। ওটা তোমরা হচ্ছে গিয়ে বলে দিবে যে লাইক 4 to 5 days টাইম নাও, একটা একটা করে দিলে তখন ওদের জন্য ওটা প্রেশার হয়ে যাবে না। যে অর্গানাইজ করবে তার পুরোটা হয়ে গেলে তখন কিন্তু তাকে পুরোটা পাঠিয়ে দিবে, সে তখন ওটাকে সুন্দর করে অর্গানাইজ করবে পার্ট বাই পার্ট, বাট ইন ওয়ান প্যারা। কিন্তু একজন পুরো দায়িত্ব নিবে না। দায়িত্ব নিলে অন্যদেরকে তুমি কিন্তু তোমার মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমার ফ্রেন্ডটাকে আমি হেল্প করছি, আসলে কিন্তু হেল্প করছো না। মেইন পরীক্ষার সময় তো ওরটা ওকেই লিখতে হবে, ওরটা তো তুমি এসে লিখে দিবে না। এই ব্যাপারে সবসময় স্বার্থপর হও। স্বার্থপর হওয়া মানে কিন্তু এখানে ওকে ওকে তুমি আসলে হেল্প করছো, ওকে তুমি ক্ষতি করছো না, কিন্তু ওর কাজ তুমি করে দেওয়া মানে ওর তুমি ক্ষতি করছো। এটা বোঝে না, স্টুডেন্ট অবস্থায় মনে করে যে হ্যাঁ আমি আমার বন্ধু বাবা, আমি ওকে খুবই ভালোবাসি, আমি ওকে হেল্প করছি, আসলে না, তুমি ওকে ক্ষতি করছো, তুমি কোনো হেল্প করছো না। তুমি একটা হ্যাঁ তো ও ও হয়তো 2টা রিজনের 2টা এভিডেন্স পাইলো, ও বললো আমাকে একটু হেল্প করো, আমাকে একটা আরেকটা এভিডেন্স একটু খুঁজে দাও, তুমি সেটা করতে পারো, কিন্তু ওর কাজটা তুমি পুরো করে দিবে। পরীক্ষার হলে কি তুমি ওরটা লিখে দিবে? সেটা তো লিখে দিবে না, তখন ও কি করবে? ও তুমি বিপদে পড়ে যাবে। আর তোমাদের যেই যেভাবে গার্ড দেওয়া হয় বা যেভাবে, এটা তো শোনাশুনি করে লেখার কোনো স্কোপই নেই, এটা তো লেখায় তো এমসিকিউ না যে তুমি একটা ইশারা দিয়ে বা কিছু দিয়ে একটা টিক দিয়ে দিলে, এরকম না তো। এই কোর্সে নাম্বার পাওয়া অনেক ইজি, জাস্ট একটু সিরিয়াসলি দেখলেই, রুলস গুলো মেনটেন করে লিখলে, এটা এটা পুরো অঙ্কের মতো মার্ক। টেকনিক্যাল ইংলিশ পুরো অঙ্কের মতো মার্ক। আর যখন তুমি ইয়ে করবা, প্রেস রিলিজ করবা, তারপর তোমার মিটিং মিনিটস করবা, মেমোরেন্ডাম করবা, তারপরে লেটার করবা, বিজনেস লেটার, ওগুলোতে একেবারেই অঙ্কের মতো মার্কস। তুমি সব ঠিক মতো লিখলে আমি তোমাকে কেন মার্কস কম দিব? মার্কস কম দেওয়ার আমার কোনো সুযোগ নেই। এই কোর্সে সবাই A+ পাবে, এরকম ভাবে পড়বে যাতে ইন টোটাল সিজিপিএ বাড়ে। ওকে, সো দ্যাটস অল ফর টুডেস ক্লাস। নেক্সট ক্লাসে আমরা ওটার প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব, আর ডেসক্রিপটিভ আর কম্পেয়ার কন্ট্রাস্টটা নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে আমাদের আর 2টা বাকি থাকবে, কজ এন্ড ইফেক্ট অ্যান্ড ন্যারেটিভ ওয়ান। তারপরে বড় টপিক বলতে বিজনেস লেটার আছে, আর সবগুলো একটা একটা টপিক, ওগুলো সময় লাগবে না। আচ্ছা তোমাদের অনলাইন ক্লাসের টাইম তো কিছু বলেনি না, কত মাস ধরে হবে? 6 মাস ধরে হবে কিছু বলেছে? 4 মাস ধরে হবে কিছু বলেছে? ম্যাম স্যার বললো ওই 13 সপ্তাহ হবে নাকি, 13 এখনো মানে মানে যেরকম কনফার্ম করেনি মানে কতটুকু হবে বা 13 সাইকেল যেরকম নরমালি হয় সেরকম।
জি ম্যাম। Okay, then let's see যদি মার্চে খুলে তাহলে তো তোমাদের সাথে দেখা হবে hopefully, if I don't go for the leave, আর যদি না খুলে তাহলে তো অনলাইনে নিবই। আমি একটু লিভেও যেতে পারি, let's see what happen, তখন অন্য কেউ নিয়ে নিবে। কিছু একটু কোনো স্যাম্পল দেওয়া যায় ম্যাডাম এই আর্গুমেন্টের প্যারাগ্রাফের আর কি? You will create your own sample. You will create your own sample. করো, ভুল করো, এটাও কিন্তু একটা রিসার্চ টপিক জানো। এই যে আমরা যে একটা স্যাম্পল দেখে করি না, তাহলে তোমার কি ক্রিয়েটিভিটি হচ্ছে? তুমি কি ব্রেইনস্টর্মিং করতে পারছো? তুমি ওইটা দেখে ওইটার মতন করে লিখছো, তুমি নিজে তো কিছু ক্রিয়েট করছো না। এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় রিসার্চ টপিক, এটা খুব আর্গুমেন্টেটিভ একটা টপিক। যে আমরা সবসময় স্যাম্পল দেখি, বাট এইটাকে আসলেই আমাদের মানে মেধার বিকাশে হেল্প করছে নাকি করছে না? সামটাইমস অফকোর্স ইটস হেল্পফুল, বাট সামটাইমস ইটস ভেরি হার্মফুল। কারণ তুমি চিন্তাই করছো না, তুমি ওটার মতন করেই লেখার চেষ্টা করছো। This is not the, I mean, you can discuss about the rules, but not the examples. Then you will always try to follow that example. I have samples, but I will not give you the sample. Let's see. তোমরা লেখো, ভুল করো। On that time, I will show you the sample. Sample বলতে ওই যে অন্য স্টুডেন্টের লেখা আছে। আর এইগুলোর না স্যাম্পল অত বেশি পাওয়া যায় না, কারণ এগুলোর বই অ্যাভেলেবেল না, একেবারেই অ্যাভেলেবেল না। Then of course I will give you some like the examples or sample. কিছু কিছু আছে আমার কম্পোজিশনের, কিছু আছে প্যারাগ্রাফের, খুবই অল্প আছে, পাওয়া যায় না খুব একটা বেশি, ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবেল না। আর আমি ওরকম ফালতু বই থেকে আমি পড়াই না, আমার পছন্দ না এই জিনিসটা। উল্টাপাল্টা পাবলিকেশনের বই আমি রেফার করি খুব অল্প, যদি না পারতে ছাড়া আমি রেফার করি না কখনো। ওটাতে তোমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ খারাপ হয়ে যায়। মানে এটা আমাদের, আর এটা আমরা শিখেছি যে আমাদেরকে এটা খুব স্ট্রিক্টলি এটা আমাদের নিষেধ করা হতো। তুমি পড়ো বোঝার জন্য, কিন্তু লেখার জন্য না। লেখার জন্য অবশ্যই তোমাকে ওয়েস্টার্ন ক্রিটিক্স পড়তে হবে, ওয়েস্টার্ন রাইটিং পড়তে হবে, তাহলে তোমার লেখাটা অনেক এনরিচ হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর অ্যাটেন্ডিং, হ্যাভ এ গুড ডে। নেক্সট ক্লাসের আগে অবশ্যই অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়ে দিবে ইন গ্রুপটা ক্রিয়েট করে আমাকে গ্রুপ লিস্টটা পাঠাবো। ওটা কিন্তু ওই যে ল্যাবের জন্য সেম হবে, সো বুঝে শুনে গ্রুপ করবে তোমরা যারা যাদের সাথে কমফোর্টেবল। আর আমি টপিকটা হয় টেক্সট করে দিব বাঁধনকে, অথবা ইমেল করে দিব। টপিক ইজ নট ভেরি ডিফিকাল্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম।